सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम बिहून सुने से मुखा। हर हर नाम जपौ नित प्राणी, नाम बिहून तृग दे बेगानी। नाम बिना नाहि मुख भाग, भरत बिहून कहा सुहाग। जुगो जुग अटल चबर सतर तख दे मालिक, गुरता गद्दी ते विराजमान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। उन्हां दी पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु दा खास रूप सत्संग जी। आप सुरवाती सिख संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। चिया नूं आख्या जाता है जो आप जी ने उदम उपराले किए ने, अमृत वेले उठ के तन का इशनान करके गुरु दरबार दियां हाजरियां भरियां ने। सो वड्डे भाग ने साध संगत जी। आओ रल मिल के अज फिर सतगुरां दे वचनां दे नाल सांझ पाईए। जिन्हां वचनां दे नाल अज आपां सांझ पावांगे वो वचन सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब उन्हां दे पवित्र मुखारबिंद तो उचारण किए हुए ने। अज दी इन्हां वचनां दी द्वारा गुरु पातशाह सानू की बख्शिश करते ने। गौड़ी मोहल्ला पंजवा। है कोई ऐसा हौमै तोरा, इस मीठी ते एहो मन हो रहा रहाओ। राग गौड़ी। पंजवें पातशाह धन धन सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब उन्हां दे पवित्र मुखारबिंद तो उचारण किए हुए बाणी, उचारण किए हुए वचन। है कोई ऐसा हौमै तोरै, इस मीठी ते एहो मन हो रहाओ। है कोई ऐसा दा भाव हुंदा है सत्संग जी कि कोई इहो जिहा है। तोरै दा भाव हुंदा है तोड़ देवे, होरै दा भाव हुंदा है रोक देवे, रहाओ दा भाव हुंदा है रुकना ठहरना ठहराओ। है कोई ऐसा हौमै तोरा, इस मीठी ते एहो मन हो रहा है। गुरु पातशाह कहंदे ही भाई किते कोई अजिहा मनुख मिल जाएगा। हे भाई किते कोई अजिहा मनुख भी मिल जाएगा जो मेरे इस मन नूं इस मिठी लगन वाली माया दे मोह तो रोक सके। आ जिहड़ा मेरा मन है माया दे मोह विच लग्या होया है,
कोई ऐसा मनुख होवे जिहड़ा इस मेरे मन नूं माया दे मूँह वल्लों रोक लवे। पातशाह कहंदे अगियानी मनुख भया जो नाही सो लोरै, रैन अंधारी कारियां कवन जुगत जित भोरै। अगियानी का भाव हुंदा है सत्संग जी बेसमझ। अगियानी का भाव हुंदा है बेसमझ। जो नाही का भाव हुंदा है जिहड़ी सदा साथ निभण वाली नहीं। लोरै का भाव हुंदा है लोड़दा, ढूंढदा, भालदा। रहण का भाव हुंदा है रात। अंधारी का भाव हुंदा है हनेरी। कारियां का भाव हुंदा है काली, जुग का भाव हुंदा है तरीका। भोरै का भाव हुंदा है दिन चढ़ पवे। पातशाह कहंदे अगियानी मनुख भया जो नाही सो लोरै, रैन अंधारी कारियां कावन जुगत जित जोरै। सतगुरु कहंदे हे भाई इस मिट्ठी दे असर हेठ, इस मिट्ठी माया दे असर हेठ मनुख अपनी अकल गवा लैंदा है। जदों मनुख नूं माया दा हंकार हो जाता है ना, ज़्यादा धन दौलत दा हंकार हो जाता है, तो वह हंकार दे विच आके अजिहे कारण काम करन लग पैंदा है, तो वह बेसमझ बन जाता है मनुख। भाव माया का नशा उस मनुख नूं इतना चढ़ जाता है, फिर वो ना माड़े कर्म करन दी समझ रखता है, ना किसी का हक खो के ना खाण दी समझ रखता है भी किसी का हक ना खाया जाए। ते माया दे मोह विच इतना गुलतान हो जाता है, ते मनुख गुलतान दे विच फसिया होया, इस माया दे मोह विच फसिया होया अपनी अकल गवा लैंदा है। क्योंकि जिहड़ी सदा निभण वाली नहीं, जिहड़ी माया मनुख दा सदा वास्ते साथ देने वाली नहीं, उसनूं उस माया नूं ये मनुख भालदा फिरदा है। सवेर तो लैके शाम तक मनुख की दौड़ लगी रहिंदी है भी किसी ना किसी ढंग तरीके दे नाल माया एकत्र कीती जावे। मनुख के मन विच माया दे मोह दी काली हनेरी रात पई हुई है, इहदे अंदर हनेरा है। गुरु पातशाह कहंदे हे भाई वो किहड़ा तरीका हो सकदा है जिस तरीके दे नाल इस दे अंदर ज्ञान दा दिन चढ़ पई, प्रकाश हो जावे। मनुख दे अंदर हनेरा है, मोह दे कारण माया दे कारण हनेरा पिया मनुख दे अंदर, ते वो किहड़ा ढंग तरीका है जिस दे नाल इस दे अंदर ज्ञान दा दिन चढ़ सके। पातशाह कहंदे भ्रम तो हारिया, अनक विधि कर टोरै, कहो नानक कृपा भई साध संगत निध मोरै। भ्रम तो दा भाव हुंदा है सत्संगी भटकदा भटकदा, हारिया दा भाव हुंदा है थक गया, टोरै दा भाव हुंदा है भाल, निध दा भाव हुंदा है खजाना, मोरै दा भाव हुंदा है मेरी वास्ते। पातशाह कहंदे भ्रम तो हारिया, अनक विधि कर टोरै, कहो नानक कृपा भई साध संगत निध मोरै। पातशाह कहंदे ही नानक आख मिठी माया दे मोह तो मन नूं रोक सकन वाले दी अनेकां तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ मैं तो थक गया, मैनू कोई मिलिया नहीं ऐसा मनुख।
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮਨ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਚਿੰਤਾਮਨ ਕਰੁਣਾਮਈ ਰਹਾਉ। ਚਿੰਤਾਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾਮਨ ਹਰੇਕ ਚਿਤਬਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਣੀ ਰਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚਿਤਬਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਸ਼ਕ ਦੀ ਹੀ ਤਰਸ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਐਸਾ ਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਬ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸੁਣਤਾ ਜਸੋ ਕੋਟ ਅਗ ਖਈ। ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਧਾਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਤੂੰ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜਾਦਨ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸੋਦਨ ਜਾਤ ਅਜਾਏ। ਰਹਾਉ। ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੇ ਮਨ। ਪਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਜਾਦਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੇਅਰਥ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜਾਦਨ ਵਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸੋਦਨ ਜਾਤ ਅਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿੰਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਰਥਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਭਾਗ, ਭਰਤ ਵਿਹੂਣ ਕਾਹਾਂ ਸੁਹਾਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਜੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤ ਵਿਹੂਣ ਕਾਹਾਂ ਸੁਹਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਖਸਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤ ਵਿਹੂਣ ਕਾਹਾਂ ਸੁਹਾਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗੇ ਅਨਸੁਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ ਨਾ ਪੂਜੈ ਕਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ ਨਾ ਪੂਜੈ ਕਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਅਰਥਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਰੈਣ ਕੇ ਪਾਹੁਣ ਤੁਮ ਆਈ, ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਵਧਾਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਸੰਪੈ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਜਿਉ ਤਰਬਰ ਕੀ ਸਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਰੈਣ ਕੇ ਪਾਹੁਣ ਤੁਮ ਆਈ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ, ਪਾਹੁਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਵਧਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਜੱਗ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਯੁੱਗ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਯੁੱਗ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤੱਕ ਆਸਾ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜੀਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਘਰ, ਇਹ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਗ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਘਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਛਾਵੇਂ ਢਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗੀ। ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਢਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਢਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮੇਰਾ ਸੰਪੈ ਸਭ ਮੇਰੀ, ਬਾਗ ਬਿਲਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਬਿਸਰੋ ਠਾਕਰ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਤ ਪਰਾਏ। ਮਿਲਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਥਾਵਾਂ, ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਓਪਰੇ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮੇਰਾ ਸੰਪੈ ਸਭ ਮੇਰੀ, ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਬਿਸਰੂ ਠਾਕੁਰ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਤ ਪਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਗ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਜੋ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਭਾਈ, ਇਸ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰੇ ਬਾਗਾ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਲਾਏ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਿਆ, ਜਿਉ ਹਸਤੀ ਨਬਾਏ। ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਬਾਗਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਚੋਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਅਤਰ, ਚੀਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਹਸਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹਾਥੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰੈ ਬਾਗਾ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਲਾਏ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਿਆ, ਜੋ ਹਸਤੀ ਨ ਬਾਏ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਤਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਇਹ ਉਦਮ ਇਉਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਰੇਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤਰ ਫਰੀਲਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੇਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਉ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਸਭ ਸੁਖ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਏ, ਮੁਕਤ ਪਿਆ ਬੰਧਨ ਗੁਣ ਖੋਲੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਗੁਰ ਕੀਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਬਲਹਾਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਮਨ ਲੀਤਾ, ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰਾਹੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਤੇ ਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਲ ਮਤ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਲਏ ਜਮ ਬੰਧ ਤੇ, ਸੂਟੈ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੇਬ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਾਂਸਤ ਫਲ ਆਈਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਰਵੇਂ ਤਾਂ ਜਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਜਮਦੂਤ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਜਮਾਂ ਦੇ ਬਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੇ ਭਾਈ, ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਸੁਤ ਕਰਤਾ, ਮਨ ਸੰਗ ਤੁਹਾਰੇ ਚਾਲੈ, ਹਰ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੀ, ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪਾਲੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ, ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਅੰਗੀਸਾ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਮਿਟਿਓ ਸਗਲ ਕਲੇਸਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੀ ਨਾਨਕ,
ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਫਿਕਰ ਮਿਟ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।